स्वागत करुछि आमर ए ओडिशा पिल्लांक शिक्षा को। आज आमे गप प्रणयन जाकि 9th क्लास रो ताई तुम थिम्बल देके आसछो 9th क्लास रो गप प्रणयन के आज आमे आलोचना करिबा। चलो डेरी न करी वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। गप प्रणयन रो लेखक कवि होचंती डॉक्टर मायाधर मानसिंह, जे कि आधुनिक ओडिया साहित्य रो मानववादी कवि भाबरे परिचित। चलो आज आम आलोचना करिबा खांटी बिटिदाग आलोचना करिबा एक नंबर ठारू 30 नंबर पर्यंत आम आलोचना करिबा। चलो डेरी न करी आरंभ करिबा। एक गपबंधु उद्देश्य रे कवितार व्यवहृत शब्द गुड़िक लेख। महावीर गोटे है महावीर, ओडिया जाति मथामणी। तमे पिला माने तमे खातारे लिखि दियो, नोट कर दियो। तापर आसला महाजन, जातिर राजा, दरिद्र नारायण, पूज्यजन। तापर आसला कर्मवीर। लेखुचन खातारे 1 नंबर गपबंधु उद्देश्य रे कवितार व्यवहृत शब्द गुड़िक लेख। लिखिल तो महावीर, ओडिया जातिर मथामणी, महाजन, जातिर राजा, दरिद्र नारायण, पूज्यजन, कर्मवीर। वेरी गुड, वेरी गुड। तापर आसला 2 खलताल। एही शब्दर निम्न रे 4टी अर्थ लेखा जाइछि, तन्मध्यरु ठीक अर्थटी बाछि लेख। एक प्रकार ताल दे खलिबा, तालर खल करिबा, बाद्य यंत्र। आंसर जो बाद्य यंत्र। चलो तापर जो 3 कविताटारे अनुसरण निम्न रे दिया जाइतिबा वाक्य गुड़िक मध्यरु गपबंधुक उद्देश्य रे लेखा जाइतिबा वाक्य गुड़िक बाछ। आयन आंसर हे जीवो मुखानी आंसर दा कहि देली। क हबो गपबंधुक मूर्ति रे ओडिया जाति भांगी पड़िला। ग गपबंधु जाति वर्ण धर्म निर्विशेष रे समस्तंकर प्रिय थिले। गपबंधु दरिद्र पीड़ित मानकर सेवा करुथिले। को आंसर क गुटे हबो, ग गुटे हबो आ घ गुटे हबो। खातारे लेखुछ तो नोट कर दियो। खातारे लेखि नोट कर दियो। तापर आसला 4 निम्नलिखित शब्द गुड़िक व्यास वाक्य सह समासर नाम लेख। महावीर, महावीर होची महान अटे वीर, जाकि कर्मधारय समास रे जाउची। 2 कुलबधु, कुलरु बधु माने कुलर बधु, षष्ठ तत्पुरुष जाउची। पूज्यजन, पूज्य अटे जन, जाकि कर्मधारा रे जाउची। खलताल, खल ओ ताल, जाकि द्वंद्व रे जाउची। लेखुच ना नोट रे लेखुच। जे जो माने वीडियो देखुच गोटे काम कर पिलाने, जे जो जगार वीडियो देखुच से जगार मु बरहमपुर रु कहूची, तमे सेमती किए कटक रु देखुथुबो, किए भुवनेश्वर रु देखुथुबो, सेमती मते नले कमेंट करी कहंतु। तापर आसला अश्रुनीर, माने मु जानिया को भी चाहबी ना मोर वीडियो केते पर्यंत माने केते आडे जाउची, केते लोक देखुछंती। तापर आसला अश्रुनीर, अश्रु रूपक नीर, जाकि रूपक कर्मधार्य। मथामणि, मथार मणि, जाकि षष्ठ तत्पुरुष। तापर आसला प्राण प्रिय, प्राण ठारू प्रिय, जाकि पंचमी तत्पुरुष। तापर आमे जिबा 5 नंबर को। निम्नलिखित शब्द गुड़िक व्यवहार करी गोटे गोटे सार्थक वाक्य गठन कर। गोटे गोटे सार्थक वाक्य गठन कर ना। अधर, अधर कहवा श्रीकृष्णक सुरंग अधरे बंशीर स्वर्ण ब्रजांग नाम को आकृष्ट करिथिला। ठीक है, जो वाक्य गठन तुम जेपरी कले भी हबो। तापर आसला मथामणि, गपबंधु को ओडिया जातिर मथामणि थिले। तापर आसला राजपथ, मुख्यमंत्री को स्वागत करिया पे राजपथ को सुसज्जित करा जायथिला। हबो तमे वाक्य रे एबे एई गुडा को न लिखि तमे टिके अलगा लिखले भी हबो। कि राजपथ हमर ओडिसा रे केते राजपथ अछि सेटा भी लिखि देला हबो। किंतु कथा कोन निम्न शब्द रे व्यवहार करी गोटे सार्थक वाक्य लेख, माने जाय कि हमहु एई पाठ गोटी रिलेटिव करला प्रिया। तापर स्वागत, स्वागत आत्मार सम्मान पाई जातीय पताका को अधनिमित करा रखा जायतिला। मंत्र, ब्राह्मण माने वेद मंत्र रे पूजा अर्चना करंती। तापर प्रिय, जवाहरलाल गांधी प्रिय शिष्य थिले। तमे वाक्य गठन बहुत सहज हला। धर्म, अहिंसा परम धर्म किंबा
ଠକାମି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ବହୁଳ ପରିଦୃଶ୍ୟ ହେଉଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା 6 ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ସମ୍ମାନର ଅପମାନ, ଧର୍ମର ଅଧର୍ମ, ଦରିଦ୍ରର ଧନୀ, ମରଣର ଜୀବନ। ତାପରେ ଆସିଲା ପୁଣ୍ୟର ପାପ। ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ସହଜ ପଡିଥିଲା। ତାପରେ ଆସିବା 7 ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର 4 ଗୋଟି ଅର୍ଥ ସୂଚିତ ହେଉଛି। ତହିଁରୁ ଠିକ୍ ଅର୍ଥଟି ବାଛି ଲେଖ। ଗବାକ୍ଷ ଡ୍ୟାସ୍ ଗାଈରୁ ଆଖି, ଗବାକ୍ଷ ଡ୍ୟାସ୍ ଗାଈର ଆଖି, ବଗ ଗଛ, ଝରକା, ଖଡ଼ିକା। ଆଇନ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଝରକା। କଣ ହବ? ଦେଖ ଏଠି ଉତ୍ତର ବୋଲି ଦେଇଛି, ଦେଖ ଝରକା। କର ଝରକା ହବ। ତାପରେ ଆସିଲା ମହାପ୍ରଣୟନ ହେଇଯିବ ମୃତ୍ୟୁ। କଣ ହେଇଯିବ? ମୃତ୍ୟୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅନିକିନିର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଚତୁରଙ୍ଗ ସୈନ୍ୟ। ତାପରେ ଜନପଦବାସୀ, ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ହେଇଯିବ? ଲୋକଲୟ ବା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଲୋକପ୍ରିୟ ବା ଗ୍ରାମବାସୀ। ତାପରେ ଆସିଲା 8 ନିମ୍ନରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଗୁଚ୍ଛରୁ ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ଅଲଗା ଶବ୍ଦ କଣ? ନା କ ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅଧର, କପାଳ, ପାପୁଲି, ବଙ୍କୁଳି, ଚରଣ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବଙ୍କୁଳି। ତାପରେ ଖ ପତାକା, ନେତ, କାତ ହେଇଯିବ ଅଲଗା। ପାଣି, ଜଳ, ଅଶ୍ରୁ, ନୀର, ଜୀବନ। ଆଇନ ଅଶ୍ରୁ ହେଇଯିବ ଅଲଗା। ଘ ଖଳ, ମୃଦଙ୍ଗ, ଢୋଲ, ଖଞ୍ଜନି, ମହୁରୀ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମହୁରୀ। ତାପରେ ଖ ଆସେ କଣ? ଖ ଦେଇଛି କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ। ଏଇଟା ଙ ହବ ବା, ଙ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଙ ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗପୁଡି। କଣ? ଗପୁଡି। ତାପରେ ଚାଲ ଯିବା 9 ଏପଟେ ସେପଟେ ହୋଇ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ଲେଖ। ଅରଗାଈ ଅନ୍ଧକାର ଲେଖୁଛ ନା ଖାତାରେ? ଅନିକିନି, ତାପରେ ମହାଜନ, ତାପରେ କରତାଳ, ତାପରେ କର୍ମବୀର। ହେଲା, ଲେଖିଦିଅ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅ। ଦୁଶୁଛି ନା? ମତେ କମେଣ୍ଟ କର ଯଦି କଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲେ। ଭିଡିଓ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ନା, ତମେ କହିବ ନହେଲେ ନାଇଁ ସାର୍, ଆଉ ନହେଲେ ନାଇଁ ସାର୍, ଆଉ ନା ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି, ନହେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ଭିଡିଓରେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସୁଧାରିବି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା 10 ସେଇଟା କଣ? ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତର ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ। ତମେ ଯଦି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତା ସହିତ ବେଲ ଆଇକନ ଟିକୁ ପ୍ରେସ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ହଉ ଚାଲ ଭିଡିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆରମ୍ଭ ମାନେ କଣ? ବିଟ ଦେଖିବା। 10 କବି ମହାବୀର ବୋଲି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? କବି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମହାନ ଜନନାୟକ, ଦରିଦ୍ରର ଶାଖା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ ମହାବୀର ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ମହାବୀର ବୋଲି କିଏ? ଆମର ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 2ଟା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କି କ୍ଷତି ଘଟିଲା? ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ, ଗୌରବ ଓ ଆଶା ଭରସା ସବୁ ଧୂଳିଦାସ ହେଇଗଲା। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ମଥା ମନି ଭୂଲଣ୍ଡିତ ହୋଇ ତଳେ ପଡିଗଲା ପରି ପତୟମାନ ହେଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିରେ କି କ୍ଷତି ଘଟିଲା? ନା ଏଇଟା ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଆମର ଗୌରବ, ଆମ ଜାତିର ଗୌରବଟା ଧୂଳିସାତ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବ। ତାପରେ ଆସିଲା 12 ଲେଖୁଛ ଖାତାରେ ଲେଖ। ତ ନହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ତଳକୁ କରିଦେବି, ତମକୁ ଲେଖିବାକୁ କହିଦିଅ ବାସ୍ ହେଲା। ତାପରେ 12 ଅନିକିନି ବୋଲି ଏଠାରେ କାହାକୁ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି? ଅନିକିନି ବୋଲି କହିଲେ ଐଶ୍ୱରୀୟ, ଗଜାରୋହୀ, ପଦାତିକ ଓ ରଥାରୋହୀ ପ୍ରଭୃତି ଚତୁରଙ୍ଗ ସେନାବାହିନୀ ଯେଉଁମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମହାପ୍ରଣୟରେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାତରେ ପତାକା ନୁଆଇଁ ରଖିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଅନିକିନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା 13ଟା। ଭିଡିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି ପିଲାମାନେ,
ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମୋର ଶ୍ରୀଙ୍କୁ କବି କିପରି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯାହାର ପଢିବାର ଇଚ୍ଛା ନା ସେ ଭିଡିଓ ଲଙ୍ଗ କି ଲଙ୍ଗ ତମେ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖ ଆଉ ଶିଖ କିଛି, ନଚେତ ଏଇଟା ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ହେତୁ ରଖିପାରିବ ତମେ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୋର ଶ୍ରୀଙ୍କୁ କବି କିପରି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମରଶିରକୁ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତ୍ରରେ ମଥାନତ କରି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କବି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ ଆସିଲା 14। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଶବ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କବି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି? କବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଶବ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ କବି ଧନିକ, ବଣିକ, ସୌଦାଗର, ରତ୍ନିକ, କୃଷକ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ତାପରେ ଆସିଲା ମୁସଲମାନ, ଜନପଦବାସୀ, କୁଳବଧୂ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ତମେ ଲେଖିଦିଅ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର 15। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମହାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି? ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କବି ନଗ୍ନ ପାଦରେ ଅଶ୍ରୁର ଆଖିରେ ମଥା ନଈ କରି ସ୍ୱଗତ ଆତ୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। 15 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା 16। 16 ଆସ ପଢିବା। କୁଳବଧୂମାନେ ଗବାକ୍ଷ ପୋଡା ଧରି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ନା କୁଳବଧୂମାନେ ସେ ସମୟରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ ରୁହ। କୁଳବଧୂମାନେ ହଁ, କୁଳବଧୂମାନେ ସେ ସମୟରେ ଅସୂର୍ଯ୍ୟପୋଷ୍ୟା ଥିଲେ, ତେଣୁ କବି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୃହ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହି ଗବାକ୍ଷ ପୋଡାରେ ଅଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ରୂପେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମମାଟି ଉପରେ ପଡି ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ତୃପ୍ତି କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆସିଲା 17। ବାସ୍, ତମେ 16ଟା ଲେଖିଦିଅ, ମୁଁ 17 କହୁଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ପ୍ରିୟ କଣ ଥିଲା ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଥିଲା ବୋଲି କବି ବକ୍ତ କବିତାରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପୁରା ସହଜଟା। ତାପରେ ଆସିଲା 18। କେଉଁ କଥା ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମରଶିରକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କବି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ସମାଜର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମସ୍ତ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ରତାକୁ ପରିହାର କରି ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ, ନାରୀ, ପୁରୁଷ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମରଶିରକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି। କବି କହିଛନ୍ତି ମାନେ କାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦବା? ସେ କହୁଛି ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଶେଷରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆମେ ମରଶିରକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା 19। କଣ ଲେଖିବାର ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ, ନହେଲେ ଭିଡିଓରେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଭିଡିଓ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ଯଦି କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ଭିଡିଓ ବନେଇବି। ଯଦି ଲଙ୍ଗ ହଉଛି ଲଙ୍ଗ ବୋଲି କହିବେ, ନାଇଁ ସାର୍ ଭଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଦେବି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ସିଓର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ଆଉ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କଲେ ମତେ ଆହୁରି କରିବାକୁ ମାନେ ଭିଡିଓ ବନେଇବାକୁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଚାଲ, ଲଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି ଭିଡିଓ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗୁ। 19। କବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନାରାୟଣ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଉତ୍ତର। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମୁଖରେ ଅନ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନବବାଦର ଉପାସନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଅଶ୍ରୁ ନଗାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ନାରାୟଣଙ୍କ ପରି ସେ ନରମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ 20 ନମ୍ବରଟା। ପିଲାମାନେ ବିଜାର ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିରେ ଲେଖ, ଆଉ କେମିତି ତମର ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ ବି ଦେଖ। ହେଲା, ତାପରେ ଆସିଲା 20। ହଁ, ଏମିତି ରଖି କହିଦଉଛି।
ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମରଶିରକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କାହିଁକି ସମ୍ମାନ ଦେବେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଦରିଦ୍ର ଓଡ଼ିଆର ଶାଖା, ଏଟା ଜାଣିବା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାଁ ଆସିଲା ମାନେ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ବୁଝିଲା। ସେ ଦରିଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୋର ଶରୀରକୁ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମସ୍ତକ ନୁଆଇ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆମର ମହାନ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବାଟା ଆମର ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କିପରି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବେ? ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସଭାଧରା ପଛରେ କୋଟି କୋଟି ଉତ୍କଳୀୟ ମାନେ ଏକା ସାଥିରେ ମଥା ନେଇ କରି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା 22। ମରଣ କେଉଁ କଥା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ମରଣ କେଉଁ କଥା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ କହିଛନ୍ତି? ନା ଦରିଦ୍ର ଓଡ଼ିଆର ସଖା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳୀୟ ମାନଙ୍କ ଉଦୟ କିପରି ଜୟ ଲାଭ କରି ସେମାନଙ୍କ ଅତି ସୁହୃଦ ଓ ଆପଣାର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ଜାଣିବା ଉଚିତ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା 23। କର୍ମବୀରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରିୟ ଭାବ ଜନତା କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ? ବର ବଧୂଙ୍କର ବିଳାସ ଆଡମ୍ବରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକୁ ଓ ହାସ୍ୟରଳଙ୍କୁ ଖଳ କରତାର କରୁଣ ରସରେ ତଥା ଅଶ୍ରୁ ନୀରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କର୍ମବୀର ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରିୟଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କବି ସ୍ୱମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବା 24। ତାପରେ 24 କାହିଁ 24। କବି ଉକ୍ତ କବିତାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ବିଶେଷଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି? କେଉଁ କେଉଁ ବିଶେଷଣ କରିଛନ୍ତି? କବି ଉକ୍ତ କବିତାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମହାବୀର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମଥାମଣି ମହାଜନ ଜାତିର ରଜା ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ପୂଜ୍ୟଜନ କର୍ମବୀର ପ୍ରଭୃତି ବିଶେଷମାନ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା 25। କେଉଁ ଘଟଣା ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଳ ବାଜି ଉଠିଲା? କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମହାପ୍ରାଣରେ ବିରାଟ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମଥାମଣି ଭୂ ଲୁଣ୍ଠିତ ହେବାରୁ ଘରେ ଘରେ କ୍ରନ୍ଦନର ରୋଳ ବାଜି ଉଠିଲା। 26। କବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମହାଜନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝାଅ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିରଳ ଥିବାରୁ, ତାଙ୍କର ମହାନୀୟତା ଅତୁଳନୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ, ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅପୂରଣୀୟ ରହିଯାଇଥିବାରୁ କବି ତାଙ୍କୁ ମହାଜନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, ଏଟା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ତାଙ୍କର ସୁମହତ କୀର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ବୋଧନ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ତାପରେ ଆସିଲା 27। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଭୁଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ କବି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି? କବି ସନାତନୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲମାନ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ବୋଲି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପରିହାର କରି ଜାତିର ରାଜା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଆସିଲା 28। ଧର୍ମର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଗୋପବନ୍ଧୁ କାହା ମୁଖରେ ଅନ୍ନ ଦେଉଥିଲେ? ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଅନ୍ନ ଦେଉଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦରିଦ୍ର ମାନେ ଜାତି ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଯେ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ବୋଲି ଭାବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାଁ ଆସିଲା ମାନେ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଜାଗା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ମୁଖରେ ଅନ୍ନ ଦେଲା ବେଳେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। କହିଥିଲା ନେକ୍ସଟ ସେ ଗୋଟେ କଥା। 30। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସଭାଧାରାରେ ଜନତା ଚରଣ ନଗ୍ନ କରି ଯିବା ପାଇଁ କବି କାହିଁକି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଏଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ଏ ଭିଡିଓରେ ନୂଆ ହେଇଥିବେ ଏ ଭିଡିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଲାଇକ୍ କଲେ ମତେ ଭିଡିଓ କରିବା ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର
ଏଇ ଭିଡିଓ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଥିଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ସୁଧାରିବି। କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ, ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ, ଯାହା ଯଦି ଏଇ ଭିଡିଓରେ କମି ଥିବ ନା ମତେ କହିବେ, ନାଇଁ ସାର୍ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି କମ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କହିବେ ମୁଁ ତା ଅନୁସାରେ ଭିଡିଓ ବନେଇବି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଲେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଦ୍ଵାରା ମତେ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। 30 ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡିଆ ଜାତିର ମହୁଡ ମଣି ଥିବାରୁ ସେହି ମହାନାୟକଙ୍କର ସବାଧାର ପଛରେ ଜନତା ରାଜପଥ ଉପରେ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗ୍ନ ପାଦରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଏଇ ଭିଡିଓଟିକୁ ମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। କାରଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଏମିତି ମାନେ 9th ର ସବୁ କିଛି ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ଭୂଗୋଳ, ଇତିହାସ ଏମିତି ସବୁ ଯାକ ପାଠ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଛାଡିବି। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତମେ ଯଦି ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଥିଲ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନୂଆ ହେଇଥିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ କହିଦେବେ ସାର୍ ମୁଁ ନୂଆ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଲି, ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିନେଲି। ହଉ ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ଏତିକି ରଖିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।